Good afternoon, dear students. In the previous class, we have learned about a room 10 into 8 by Duggal. So, in the previous class, we have already known about the characteristics of the room 10 into 8. How Mrs. Malik insists to the architecture to make that room 10 into 8. Again and again, she is questioning to the architecture. The room should be 10 into 8, and her husband is very busy in telephone call, but at the end they have decided to construct that room 10 into 8. ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ನರ್ ರೂಮ್ ಮೈಟ್ ಬಿ 10 into 8 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ರೂಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು 10 into 8 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಟ್ಟು ಆ ಮನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹತ್ರ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೂಮ್ 10 into 8 ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the second session of this course. We have already known about the theme, that is a generation gap. So here we will continue line by line what will happen in the next part of the story. So they have decided better a storeroom so that one can move about the trunks more freely, then it is also more convenient to keep it tidy. So here Mr. Malik saying that to Mrs. Malik, he wanted to make that room bigger than 10 into 8 because it should be very comfortable, either it is unadjustable, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ. It was decided that the room adjacent to the kitchen should be 10 into 8. The courtyard ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಗಳ would be a little narrower, but that didn't matter much. So they have discussing through this room and what is the size of the courtyard. They want to become a narrow, ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದು, and they want to make the storeroom bigger than that the room what they have think. All the rest had already been provided for and the plan was submitted for approval to the corporation. See here, Mrs. Malik and architecture already they have prepared the well planned, and finally they have decided to build that storeroom 10 into 8 and they have submitted to the approval to the corporation. Where they have submitted the approval for the plan, they have submitted to the corporation for the permission. Mrs. Malik took an untamed interest in the construction of the house. So she is very much insisted to build her own house because that is a dream of her. She want to stand alone in that area and she should be built that house. The house she would be seen standing at the side by her umbrella throughout the day. See here, ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಡೇ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆ ಸೈಟಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೇಸನ್, ಹೌ ದ ಮೇಸನ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಶಿ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಾಟ್ ಸನ್. ಶಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಂಬ್ರೆಲನ ತೊಗೊಂಡು, ಅದರ ಕೊಡೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅವಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಟು ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. She surprised every detail of that house, what is the movement next is going on. At times she would give a hand to the mason ಅಂದ್ರೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳಂತ ಗೌಂಡಿಗಳಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, masons and others. She was the first to arrive at the construction site. See dear student, she is the first. ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೇಸನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅವಳೇ ಬಂದು ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಳು. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕೀನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದಟ್ ನ್ಯೂ ಹೌಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್. ಶಿ ವಾಸ್ ದಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಡೆಹಲಿ. She was the first to arrive at the construction site and left after everyone had gone away. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ ನಂತರ ಅವಳು ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಳು. She ensured that there was no wastage of materials. She is very observing about how the materials the masons are using, and there should be no wastage of the materials. She ensured that there was no wastage of materials and the labor did not idle about. Before long the house was completed.
So she, day by day, she was struggling to complete that house as early as possible, and she want to enter that newly built house. Mrs. Malik, instead that she would have a new furniture made for the house, and she is thinking that she should be not entered any old furniture in that new house. She want to shift all the new furniture according to adjustable to that house. ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಳೆ ಫರ್ನಿಚರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಫರ್ನಿಚರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುವಂಥ ಫರ್ನಿಚರನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋ ಕನಸನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಂಟರ್ ದ ನ್ಯೂ ಹೌಸ್, ನಾಟ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು ಕೂಡ, PICE ಪೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್, PACE ಪೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶಾಂತಿ. They were still in the midst of the plan to shift when they learnt that the house had been acquired by the government. See here, Mrs. Malik, whatever she dreamt about her house, that all dreamt will be shattered, because the government have decided to acquire the house. What they are building newly house, they want to be acquired. Who acquired that? Who wanted to decide to acquire that house? The government. Mrs. Malik was furious, but the next moment when Mrs. Malik mentioned the rent assessed, she questioned down. She quietened down. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಂತಂದರೆ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿನೇನು ಅವರ ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ರೆಂಟ್ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಆಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ the rent is settled and they are taking the rent from that house. But here what they have dreamed about to shift the home, that will be not possible now. She realized the truth. While surprising the construction of the house, she had cultivated love for her neighbors. She is very loving character. While constructing the house, she gained the love of all the neighbors. ಆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರದು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೆರೆಹೊರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವಳು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಲವೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್. ಶಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಹೌಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಗಾಟನ್. ಎಷ್ಟೋ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಇರ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿಂದ ಅದು ನಿರಾಶೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಳವಳು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ಮನೆಗೆ ರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ. ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಆ ಮನೆ ನಮ್ಮದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಮನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ದಿನಗಳನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾಳು. ದೆನ್ ದೇ ವೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಗಂಡಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ. Already they are in Delhi, they have purchased the site in Delhi, they have constructed new house in Delhi, and Delhi is a dream place for Mrs. Malik. And in the midst they heard that Mr. Malik is transferred from elsewhere. Mr. Malik was happy. Mrs. Malik was happy. She would no more see her house. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅವಳಿಗೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಈ ಹೊಸ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಒಂದು ನೆನಪುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ನೋವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ ನಂತರ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನಸಿನಿಂದ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ತನ್ನ ಗಂಡಂದು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ಶಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ರೆಂಟ್, ಫೀಲ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್. ಹೆಂಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. Transferred from one place to another, they had to wait for many more years to another term of posting in Delhi. ಬಟ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ಸ್ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ. ತನ್ನ ಅತ್ತೆಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂಥ ಆ ರೂಮು, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಕನಸುಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ,
ಅವರ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ದಿನಾನು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಡೈಡ್. ಹೂ ಡೈಡ್ ಹಿಯರ್? ದ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್. ದೇರ್ ಡಾಟರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ತನ್ನ ಮಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾಳು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ. ಇನ್ ಅ ವೇ ದೇ ವೇರ್ ಲಕ್ಕಿ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಹೌಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ರೆಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮನೆಯನ್ನು, ಟೆನೆಂಟ್ ದಟ್ ರೂಮ್, ದಟ್ ಹೌಸ್. ಇನ್ ಅ ವೇ ದೇ ವರ್ ಲಕ್ಕಿ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಹೌಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ರೆಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಚ್ ಅ ಹೆಡ್ಏಕ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದಂದರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಂಟ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಟು ದೇರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಹರ್ ಟೈಮ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. And then they are more often than not irregular in the payment of rent. Mrs. Malik house having been requestioned by the government, the rent was credited to their bank account every month regularly. So regularly they have receiving the rent of that house, so that way they are very happy. Only their son remained to be married now. See the changes happening. Her mother-in-law passed away. Her daughter married and set to her husband house. Now only the remaining is her son. They want to marry that son. Mr. Malik thought that they would rather be done with it before he retired. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲಿಕ್ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಸನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ಮಗಂದು ಕೂಡ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲಿಕ್ he is retired from service, but their house had not yet been released by the government. ಇದರೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅವರ ಮನೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಲಿವ್ಡ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಇನ್ ಅ ರೆಂಟೆಡ್ ಹೌಸ್. ಈಗ ಮನೇಲಿ ಇರೋದು 3 ಜನ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲಿಕ್, ಮಿಸಸ್ 4 ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲಿಕ್, ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ in the rented house. So Mr. Malik was still fighting with the government. Mr. Malik ಇನ್ನೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They are fighting for the government for the release of the house, because they want to be release their own house, newly built house. When his end came, he passed away without being able to live in his house even for a day. So another fate we seen in the life of the Mrs. Malik. Without staying a single day in that house, Mr. Malik has passed away. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕನ ಗಂಡ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿರದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅವರ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕನ ಅತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲಿಕೆ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಮಗನ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ದೇ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದ 3 ಪೀಪಲ್ಸ್. ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್, ತನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ, 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಈಗ. ಇನ್ನೂ ಅವ್ರು ರೆಂಟೆಡ್ ಹೌಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಗಂಡ ಕೂಡ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೋ. ಇನ್ನು ಮನಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಿದಿನ್ 3 months ದ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ಡಿರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ಡ್. 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವಳ ಕನಸು ಕಂಡಂಥ ಕನಸು ನೆನಸಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಆ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋವಿರುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನಾನೂ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡದೆ ತೀರು ಹೋದರು ಅಂತೇಳಿ. ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ಸ್ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ವಾಸ್ ಕೀನರ್ ದೆನ್ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಹರ್ ಓನ್ ಹೌಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಅವಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವಳು ಅತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳು. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಅಂದರೆ ಸೊಸೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. The moment they were restored possession of the house, she had painted and polished and started shifting. And they have decided to all together, they have discussed and to shift the new house.
The furniture dealer had been ordered to supply a number of pieces which he did. ತಾವು ತಾವು ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಫರ್ನಿಚರನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ಹೌಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಫೈನಲಿ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಹರ್ ಲೈಫ್. ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋ ಕನಸು ಅವ್ರ ನನಸಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಂಗಳವಾರ ದಿನ ಒಂದು ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಆ ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ತಯಾರಿನ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಂಡೇ, ದ ಡೇ ವಾಸ್ ಅ ಮಂಡೇ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇ ವೋಕ್ ಅಪ್, ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಮಂಡೇ, ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ವೋಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಮಂಡೇ ದೇ ಫೌಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆವಿಲಿ ರೇನಿಂಗ್. ಜೋರಾದ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೌನ್ ಪೋರ್ ವಾಸ್ ರ್ಯಾದರ್ ಹೆವಿ. They waited and waited. Then it was time for Mrs. Malik's son to go to the office. So they decided to shift that house before 10. Means Mr. Malik's son before going to the office. But it is not possible for them because of the heavy rain. It was decided that they would shift in the evening when he returned. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಸಿಗಲ್ಲ, ಮಗನಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಆಯಿತು, ಮಗ ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಟು ರೇನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಡೇ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೇನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಹೆವಿ ಆಸ್ ಎವರ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮಂಡೇ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಡೇ, ಅದು ಶುಭ ಸೋಮವಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ದಿನ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಕುಲ್ಡ್. So she want to shift that day only. Means according to that their plan they want to shift Monday only. It continued to rain throughout the day. Out of consideration for his mother, the son decided to shift even though it continued to rain heavily. They sent for a taxi in addition to their own car and made a formal move. The rest of the luggage could be shifted later. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ 3 ಜನ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಡಿಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದೇ ದಿನ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸೊ ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೇನಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೇನಿಂಗ್. ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ವಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಗ ಕಾರು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ, ಮಗನ ಪಕ್ಕದ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಸೊಸೆ ಕುಳಿತಿರ್ತಾಳೋ, ಇವಳ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಅವಳ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾಳೆ. ತಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಟ್ಟಂಥ ಕಷ್ಟ, ಹೊಸ ಮನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಾನು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಮಗನಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾಳು. ವಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ವೈಲ್ ದ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ದ ಡೇಸ್ ವೆನ್ ಶಿ ಮಿಸ್ಡ್ ಹರ್ ಮೀಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಅವಳು ಊಟ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೇಸನ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಿಫೋರ್ ಅರೈವಿಂಗ್ ದ ಮೇಸನ್ ಶಿ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಗೋ ಲೇಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ದ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೌಸ್. The days she stood in the scorching heat of the sun, surprising the work in progress. The days she was drenched in rain. The architecture had prepared a sketch of the house in color. ಎಷ್ಟೋ ಮಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ, ಆ ಬಿಸಿಲು, ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವಳು ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ದ ವೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವರಾಂಡಾ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಂಗಳ, ಮನೆ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ. ವಿತ್ ಹರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮಾರ್ಬಲ್ ಪಿಲ್ಲರ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಬಲ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂದರೆ ಕಂಬ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಆ ಮಾರ್ಬಲ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಎಲೆಗನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್. ಆ್ಯನ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಟೆನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಅ ಮರೂನ್ ಸಾರಿ. ಆ ಸ್ಕೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮರೂನ್ ಸಾರಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ವುಮೆನ್. ಶಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್. So that woman is standing on the maroon color sari. Mrs. Malik felt that the architecture had painted her. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಅವಳು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿದಾನೋ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ
ಅವಳು ತನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಲೋಕಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾಳು. ಆ್ಯನ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಬಟ್ ದ ನೆವರ್ ಓರ್ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸಾರಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ನಾನು ವೇರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇರ್ ದ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ. ದೆನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೆದರ್ that beautiful lady is me or elsewhere? She is thinking about that image. The figure in the sketch, however, was tall, and Mrs. Malik's reconciling against the pillar, she stood the way Mrs. Malik used to stand. Mrs. Malik saw the figure in the sketch and would go and stand before the dressing table many a time. ಆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬಿಡಿಸಿದಂಥ ಆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವಳು ನಾನೇ ಇರಬಹುದಾ, ಬಟ್ ನಾನು ಮರೂನ್ ಸಾರಿ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವನು ಮರೂನ್ ಸಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್. ಶಿ ಥಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಮಸ್ಟ್ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಟು ಹರ್ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಕೆಚನ್ನು ಅವಳು ತನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ, ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾಗೆ, ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದಂಥ ಸಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚನ್ನು. her daughter-in-law was sitting on the front seat. So she was a front seat beside her husband, with her husband moving the rear view glass of the car towards. She stayed repainting. ಅವಳು ಕೂಡ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳು. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಪಾಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಈ ಪಾಠ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್? ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಹೂ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ದ ಹೌಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್? ತಾವು ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್, ಬಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಸಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಡಿ ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಸೆಸ್ ಟು ದ ಹೌಸ್? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಆ ಮನೆಗೆ? 1 lakh rupees, 2 lakh rupees, rent or nothing? So they assess the rent, monthly rent. Who passed away without being able to live in his house even for a day? ಒಂದು ದಿನ ಆ ಮನಿ ಪಾಯರಿಯರ್ದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಹೂ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್, ಸನ್, ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲಿಕ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲಿಕ್. In how many months the house was de-requisitioned? ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ? 4, 5, 2, 3. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ, 3 months. ವಿಚ್ ಡೇ ಮಿಸಸ್ ಮಲಿಕ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಹೌಸ್? ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ಸಂಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ obviously the answer is A. She want to decide to shift Monday. And you know very well what will happen on that Monday. That is heavy rain. Which color of sari wear the lady in the sketch of architect? Black, blue, red and maroon. Obviously that lady wear the maroon color sari which was sketched by the architecture of that house. What was happened on Monday? Thundering, earthquake, raining, nothing. So obviously you know very well about C option is that is raining. So these are the answers. So dear student, I hope you have understand this lesson, and the remaining part will learn in the next session. Thank you so much.